جنہوں اللہ جاننا کملی والے دے چوکیدار آئے جی عزیزان من میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا شیر میرا ذوق قرآن میری دلیل ہے میرے نبی دی شان دا عالم ہے اتنے جملہ میں بیان کرنا چاہنا ہے ختم نبوت دا دوستہ جلسہ ہے اتحاد امت دا جلسہ ہے تو میں جملہ نہ یہ آواز ڈبل نہ ہوئے بھائی پلیز کدھر ساؤنڈ والا تھوڑے سائڈ تے ادھر نظر آؤں ایک تو ساؤنڈ والا اچا نہیں نہ بیٹھا ہاں توجہ میرے وال پتر نظر آ گئے ہاں جی جی میں ساڑی وزیری اللہ دا میک اپ نظر آتا نا تمہیں بھی نظر آتا ادھر ہو تھوڑا یار اللہ جانتا جنہ مجمع کملی والے محبوب نو ماننے والوں سب نے پڑھنی آواز سے پڑھنا ہوئے ذرا ساؤنڈ کی پتر بیٹھ جاؤ میرا چان بیٹھ جاؤ پانے کسی نے جوڑا چ بہ جاؤ پر بہ جاؤ عرض کرتا پیا خدا دا واسطہ ہے یار ٹرپل واز مکسر نہ ہوئے پلیز مسجد گجے گی حدوں میں جانا کچھ سنان آیا میں عزیزان من اسی ختم نبوت دے شدائی اسی اتحاد امت دے شدائی اور میں تے جملہ کہاں گا جے پنی کہیں کٹھے بہ کے سوٹا لا سکتے نہیں اسی مولوی کٹھے نہیں بہ سکتے وہ نشئی کٹھے بہ جاندے وہ ایڈے سخی ہوندے نے حضرت جہدے کول نام ہی ہوئے نا انہوں بھی مفتی پنی لوا دے مولویاں بھی چاہیے جی مسجد کا سپیکر خراب ہوئے اپنی مسجد کا سپیکر جلسے اندر کلا دین ہاں کیونکہ کملی والے کا دین سنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وحملہ یہ میک نہیں پڑھا انشاءاللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اتنا اجتماع ہے آپ کی آواز درود پاک دیکھ کے مجھے سمجھ آیا ہے یہ نعرے مارتے میری نس نس میں نبی نبی میری نس نس میں نبی نبی مگر درود پڑھتے اونچی ہم کبھی کبھی درود اتنا اونچا پڑھنا ہے سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ چ کھنڈ پہ جائے درود دے مکر میں پھنڈ پہ جائے میں جتنے دوست ہو نا میں کچ پڑھیا سی پیچھے تو میں کہا جوڑی مولوی صاحب پڑھا ہوئے تو میں اتوں ہی الحمدللہ کہہ دینا اگے میں الحمدللہ پڑھیا تو میرے روحانی باپ شیر پنجاب علامہ منظور صاحب نے حکومت کہتا تو میں سٹیج چھڑ دیتا اور یادگار اسلاف شیخ القرآن علامہ عبداللہ نصار صاحب حافظ اللہ جماعت کے بہت بڑے مناظر انہوں دا حکم ساڈے لیے انہوں دا آرڈر تے لوہے دا گاڈر ہے میں انہوں کو اجازت لے کے اسٹیج تے آیا سا اور انہوں نے جتنے بیٹے سارے عالم اور ساری خطیب میں دعا کرتا ہوں اس مرکز کو بنانے میں جنہوں لوگوں نے ان کو مشورہ دیا وہاں سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے آئیں اللہ اس مرکز کو بنانے والے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے قبر و جنت کا باغ بنا اب میں دوبارہ دیکھوں درود پاک کی اتنی اونچی آواز آئے میں فتویٰ دے سکتا ہے کس سے مولوی دی تقریر ہون تک عرش تے نہیں پہنچنی جے تسی درود پاک اللہ وچ مٹھا نہ پایا ہر عبادت قبول ہوندی درود پاک نال میں وہ ایک نقطہ بیان کر لگا ہے ہر عبادت چ لفظ میں عمرہ کریے میں عمرہ کیتا جتنے لفظ میں آئے گا اتنے قبولیت کے چانس گھٹ ہوں گے میں حج کیتا میں زکات دیتی میں روزہ رکھیا میں فطرانہ دیتا میں مسجد بنائی میں مدرسہ بنایا میں جلسہ کرایا درود پاک ایک واحد عبادت ہے جدے وچ پوری عبارت چ لفظ میں نہیں جاؤ پوری تاریخ اٹھائیں عربی کتابیں لائیں
میں تب سے نوٹ کر رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا نوکر ہو کے تے نوکر دے سامنے آقا دا نام اچھی نہ آوے تے نوکری نہیں تھبدی۔ لوکی اپنا قانون پاس کراؤن لی مولوی فضل الرحمان صاحب دے بوئے تے باہر جا سکتے، مولانا صاحب کو بھی کہنا پی گیا مہمان 3 بار ہوندا تسی 4تھی بار آ گئے جی۔ انہاں کو بھی بڑے آئے نے، اینے بندے بیٹھے جے میں حضور دا نوکر ہاں، مینوں یقین ہے میں بدگمان نہیں، مینوں یقین ہے تساں سارے دل چ پڑھیا ہے، پر یہ مسئلہ غلط ہے۔ جتے شمع دا ذکر آئے پروانے بولتے ہیں، درود بنیا ہی اس واسطے جدو امتی دے منہ تے آئے تے تیرے کنا تک پہنچے، میں پڑھا تے سعادت ہے، تیرے تے سن کے درود پڑھنا فرض تے واجب ہے۔ میرے کنا تک تیری آواز آئے، پورے درود وچ ایک لفظ دکھاؤ جدا معنی تے ترجمہ ہوئے لفظ میں، پورے درود اللہم صلی علی محمد وعلا، لو یہ ایک میں والا لفظ کٹ کے یہ میں نتیجے تے پہنچیا ہے جدے وچ لفظ میں نہیں۔ اللہ کریم نے کائنات چ لوگوں کو کہتا بس ناصر مدنی مان لی، مولانا منظور صاحب دی، علامہ شبیر عثمانی صاحب دی، تے وہ مینوں تقریر چ بھی محبت نہ بلاندے رہنے، بندہ بندے دی من لے۔ علامہ عبدالغنی محمدی یار ہو کے ڈنڈی مار گیا، مینوں آندے تسی رہن دو انہوں کرن دو، میں الگ سفر کرنا ہے، مہمان سن تے میں اتنے کوفے والا میرا یار ہے، میں بھی مہمان ہے، وہ بھی میرا یار ہے، شبیر عثمانی میرا یار ہے، تے بھی میرے یار لفظ بڑا بڑا کہن لگا ہے۔ کتنے کملی والے دے چوکیدار بیٹھے، لفظ میں جتے آ جائے لوگوں اتنے قبولیت دے چانس کٹ جاندے نے، رولا شک چا جاندا ہے، وچ گوار تس جاندے نے کہ نہیں میں کیا ہے، مگر جتھے درود پاک آ جائے میں علامہ عبداللہ نثار صاحب مناظر اسلام دی من کے اتنے آیا ہی، حضرت نے مینوں کول بٹھا کے چاہ پیائی، کھانا کھوایا ہی، مولوی دی منے تے مولوی دے گھروں کچھ کھا لیندا ہے تے جڑا عرش والے دی منے، جڑا عرش والے دی منے جدے خزانے ہی سارے ہو دے، میں لکھ کے دینا ہے تسی میرے ہن تقریر دے وچ میں جدو اشارہ کراں تے درود دی چھل آئے انشاءاللہ اللہ تہاڈی ہر گل اج مان کے تانوں کر دے گا۔ میں لکھ کے دے دینا ہے نا مجمع ہے، میرے کو سین کرا لو، مینوں اپنے اعمال تے کوئی یقین نہیں، مگر اے یقین ضرور ہے کہ درود کملی والے تے پڑھنا تیرا میرا آرڈر نہیں، عرش والے دا آرڈر ہے۔ ہن سارا ایس والے رات دے کنے ماشاءاللہ 1:15 ہو گیا تے کدوں دے بیٹھے نے یہ سارے ماشاءاللہ، اور وانڈو تو میرے سارے یار آن کے کھڑے نے سیٹ برادر، ذرا سارے پڑھنا ذرا مل کے، جدو میں اشارہ کراں درود دی چھل ہے، باقی میں انشاءاللہ آگے آپ گل کراں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جدوں دا جلسہ شروع ہے اور درود پاک دی بہار پھیل گئی، سارے بڑا درود حضور
गुजरी च नारा ना लगे सिर्फ मेरी गल सुननी है हजूर दी मोहब्बत दा सुननी जरा सब ने पढ़ना वे मैं सुरूर नाल पढ़ांगा कमली वाले दा दरूद के पढ़ना है अल्लाह दी कसमें असा सुन के पढ़िया है जिन्ना वेख के पढ़िया होएगा दिन देखे जो हैं ये सारे फिदा। लो जी ए जिहड़े बंदे सफर ते बैठे ने एक गुजरा वाले दे बड़े अजीम लोग ने सुबह 2-4 हज़ार का नाश्ता फेंट जाते 2-4 हज़ार का नाश्ता सवेरे उठदे कमाउन भावें 3200 लाउंदे 4000। हाँ जी अगला सुनो तवज्जो इस कलीन ते बैठे ने इन्हां दे घरां च 5-5 लाख तो लैके करोड़ तक सोफे ने मगर वो सोफे छड्ड के ऐस कलीन ते जुड़ के उत्थे किसी नूं जुड़न नहीं लग देंदे मैनूं स्मैल आउंदी है इत्थे जुड़ के पसीने च बैठे ने वजह की है मैनूं अज समझ आई है वो वेख के कोलियां ते लेटे असीं बिन वेखे कलीन ते बैठे हाँ मैं ते जुमला कहांगा एक मैं करार देना में जड़ा हजूर दी नाल वास्ते ना बोले सारी जिंदगी अपनी कुड़ी अगे भी ना बोले ये बदवा पहले भी कईयों लगी है मैं तो एवं बड़ा ही लिया है मेरे गाली पै गई है तो पहले ही जिन्हें बैठे सारे पढ़ना जिन्हें पुरा कराम उलमा कराम बैठे मैं सलूट मारना जरा हजूर की नात पढ़ानी और कुछ नहीं मैं बिहारी तकरीर पिया करा मित्रू का इलाका तो मैं घड़ी घड़ी कहा बाबा पढ़ तो बाबा उठ के आंदा मौलवी यही पढ़ना तेरा स्यापा कद लिखी ना बाबा तू ना पढ़ मैं जे तू अक्या ना पढ़ मैं भी हुण सारी मस्जिद गूंजे लामन शाह सब तक आवाज जाए मेरे भाई अब्दुल मोहसन तक मेरे भाई अनस तक आवाज जाए मिल के पढ़ना एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान है आवाज मतलब दी नहीं चलो भाई कफ 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 स्टॉप ए पासा सज्जा मेरा आ खब्बा जनाब अब्दुल्ला अंसार साहब का मुकाबला है जवाज तुसी चुकनी इज्जत रखनी है मेरी। हाँ जी इंज वेले ना बहु जिवें नवाज शरीफ घर वेला बैठा है कुछ कर लो सारे पढ़ो नबी आवाज चुकनी नेकी च मुकाबला है एक मैं ही उन पर कुर्बान है देख लो आवाज इधर बहुत ही इंसाफ करे आज कुर्बान जल्दी साहब रात कर वास्ते आए ने कुरान दी दो ही बंदे ते फरमाइशी नहीं जिन्हों कमली वाले ने फरमाया है हसन बिन नाथ सुनाओ मेरे नबी ने कहा ये कुरान के आप बिन कुरान सुनाओ ए जिन्ने बैठे जे मैं तुहानू फरमाइश करके नात पढ़ा के उस ग्रुप च शामिल करना जिन्हों नबी पाक ने फरमाइश की हुण मैं वेखना हजूर दा नाथ हां केड़ा बनना गवान वेखो कुर्बान जेड़ा ना बोले बेईमान कुर्बान है वो सहरा का बाबा है हसनैन का नाना है हसनैन का कलमा करने वाला शेर मेरा ज़ौक़ कुरान मेरी दलील है मेरे नबी दी शान दा आलम है इत्थे जुमला मैं बयान करना चाहना है खत्म नबूवत दा दोस्ता जलसा है इत्तेहाद उम्मत दा जलसा है ते मैं जुमला ना थोड़ी आवाज डबल ना होवे भाई प्लीज किधर साउंड वाला थोड़े साइड ते उधर नजर आउंदे एक ते साउंड वाला उच्चा नहीं ना बैठा हाँ तवज्जो मेरे वाल पुत्र नजर आवे हाँ जी जिमें साड़ी वजीर अला का मेकअप नजर आता ना तुम्हें मैंने नजर इधर हो थोड़ा यार थोड़ा
اللہ جانتا جنہ مجمع کملی والے محبوب نو ماننے والوں سب نے پڑھنی آواز سے پڑھنا ہوئے ذرا ساؤنڈ کی پتر بیٹھ جاؤ میرا چان بیٹھ جاؤ پاویں کسی نے جوڑا چ بہ جاؤ پر بہ جاؤ عرض کرتا پیا خدا دا واسطہ یار ٹرپل واز مکسر نہ ہوئے پلیز مسجد گنجے گی تو میں چاہنا کچھ سنان آیا میں عزیزان من اسی ختم نبوت دے شدائی اسی اتحاد امت دے شدائی اور میں تے جملہ کہاں گا جے پنی کہیں کٹھے بہ کے سوٹا لا سکتے نہیں اسی مولوی کٹھے نہیں بہ سکتے وہ نشئی کٹھے بہ جاندے وہ ایڈے سخی ہوندے نے حضرت جہدے کول نام ہی ہوئے نا انہوں بھی مفتی پنی لوا دے مولویاں بھی چاہیے جی مسجد کا سپیکر خراب ہوئے اپنی مسجد کا سپیکر جلسے اندر کرا دین ہاں کیونکہ کملی والے کا دین سنا ہے اینا مجمع حضور دی محبت چ بیٹھا ہے میں جملہ کہاں گا اتحاد امت تے جناب ختم نبوت کا جلسہ بھی میں تے جملہ کہاں گا لوگو مصطفیٰ دی عزت دے پارا دو کملی والے دی عزت دے پارا دو میں جملہ کہاں گا نوٹ کرنا ہے آج تک میں جو ایت کریمہ پڑھی ہے نزل علی محمد وہو حق جو میرے محمد نے نازل ہویا ہے وہ کل بھی حق ہے آج بھی حق ہے لے کے آن والا جبریل وہ بھی ایماندار جنہیں تے نازل ہویا وہ بھی ایماندار جنہیں لکھیا وہ بھی ایماندار جنہیں لکھایا وہ بھی ایماندار قرآن لے کے آن والے جویں غلطی نہیں قرآن جدے سینے تے نازل ہویا ہے میرے نبی دے وچ بھی غلطی نہیں قرآن جنوں لکھایا ہے اس کات پہ وہی وچ بھی غلطی نہیں قرآن وچ بھی غلطی نہیں حدیث وچ بھی غلطی نہیں اور ایتھے جملہ ہے حضور دے بارے اے گمان کرنا کہ میرا نبی پڑھیا نہیں میرا نبی لکھیا نہیں خدا دا واسطہ ہے انٹرنیٹ دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے پوری دنیا دے کافر کی کہے گا کہ مسلماناں دا نبی ہے معلم انسانیت ہے زمین تے پڑھنا لکھنا نہیں جانیا انج ترجمہ کرو تاکہ ساری امت نو سمجھ آ جائے کہ میرا نبی امی کیویں ذرا لفظ سنو ذرا دھیان نال میرے کملی والے دی شان کیا ہے ہمنا دے لال دی شان پتر توجہ جڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والا ہو میرے مدنی تریم آقا دا کلمہ پڑھوا دے ہو علامہ یوسف بسروڑی صاحب اور علامہ شیر پنجاب اور بڑے علماء کرام موجود نے تے وہ انشاءاللہ گفتگو کرن کے ذرا لفظ سننے والا ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میں جملہ کہاں گا ذرا سنیا جے میرا نبی امی ہے مگر لفظ سنو ترجمہ کیویں کرنا ہے سنیے ذرا دھیان دینا میرے نبی کریم نو ماننے والو اگر حضور زمین تے کسے کولو پڑھن ذرا سنو زمین تے بندہ جدے کول پڑھے میں کہاں جناب فلانے علامہ صاحب بڑے پڑھے لکھے نہیں ایک بندہ کھڑا آئے گا انہیں کہنا خبردار اے دا استاد اس تو بھی وڈا علامہ سی اس تو وڈا پڑھیا لکھیا سی ویرا میری پہلی بات دا وزن کم جڑا استاد دسیا ہے او دا وزن زیادہ میں کہاں بلال مجددی صاحب تاڈے استاد دا کی نام تاڈے ٹیچر دا نام استاد دا قاری سلیم صاحب استاد القرائے ایک بندہ انہوں نے محلے دا اٹھے ہیں ہاں جی نہیں پھر تسی کر لو میں انہوں نے پوچھا کہ تاڈے استاد دا نام کی کہندے جناب قاری محمد سلیم صاحب توجہ پتر بات نہیں کرنی ان لگے قاری محمد سلیم صاحب میں کہاں جی انہاں ورگا پاکستان چ قاری نہیں ایک بندہ گجراں والے کھڑا ہو جائے مولوی صاحب میں انہوں دے محلے دا ہے وہ نہیں وڈے قاری جڑا انہوں دا استاد سی اس تو بھی قابل ہے بریک لگ گئی میں کہاں جناب علامہ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گجراں والے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا نہ کہنی نہیں مولوی صاحب بریک لاؤ جڑے انہوں دے استاد سی نا اس تو بھی وڈے قابل میں کہاں جی علامہ عبداللہ انصار صاحب بہت بڑے عالم ایک بندہ کھڑا ہوئے گا گجرانے دی اس مسجد ابن عباس چو مولوی صاحب نہیں انہوں دا جڑا استاد سی نا وہ انہوں تو بھی وڈے مفسر قرآن سن بریک لگ گئی اللہ نو پتا سی اگر دنیا دے اندر میرا نبی زمین تے مکے والیاں کو پڑھے تے مکے والے قیامت تک لوگاں نو مینا دین گے اوے مسلمانوں نبی تہاڈا ہے شاگرد ساڈا ہے اللہ نو یہ بات گوارا نہیں میں نبیاں دا سردار بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے معلم انسانیت بنایا ہے میں رب العالمین ایک گوارا ہی نہیں کراں گا کہ میرا نبی کسے دی شاگردی جو ہے اللہ کریم نے فرمایا سونیا میرا یار
کچھ نہیں ہوندا قاضی صاحب جتھے جتھے کھڑے نے رہن دو لفظ سنو زمین تے جڑا استاد پڑھیا ہے امام بخاری جڑے استاداں کو پڑھ رہے سی شگردی دے دوران اپنے استاد دی کتاب چو غلطی بھی کڈی انہاں دے روایت بیان کر لگیا راوی کوئی ایسا بیان ہویا انہاں روایت چو بھی غلطی کڈی یہ مطلب ہے امام بخاری 194 ہجری پیدا ہوئے حضور تو 184 سال بعد پیدا ہوئے امام مسلم انہوں دی زندگی تو 6 سال یعنی 200 ہجری امام مسلم بن حجاج پیدا ہوئے میرا سوال ہے اتنے علماء کرام اتنے لوگ گجرا والے میں بیٹھے ہیں بھائی امام مسلم امام بخاری امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سب ائمہ نے جب پڑھا ہو ان کے استاد اوپر وہ ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں دنیا میں کامل وہ ہے جس کا استاد مکمل ہو میں سوال کرتا ہوں پاکستان میں جس عالم نے کتاب لکھی نیچے نظر ثانی لفظ لکھا نظر ثانی کا مطلب کیا ہے میرے لکھنے میں کوئی غلطی ہو تو آپ تصحیح لکھ دے میرے لکھنے میں غلطی ہے آپ سرٹیفکیٹ دے دے میری کتاب کے نیچے آپ کا نام لکھا جائے گا کہ فلاں عالم نے نظر ثانی کی میرا چیلنج ہے جو دنیا میں حضور کی شان میں تنقید کرے اس کے لیے کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ زمین سے پڑھے تو پھر پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں ہم لکھ کے دیتے ہیں زمین پہ سارے پڑھانے والے نامکمل ہیں مصطفیٰ کو پڑھانے والا رب خود مکمل ہے اللہ کو مکمل کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ اللہ بے نیاز ہے مصطفیٰ اس لیے رہبر کامل ہے کہ حضور کو مکمل کرنے والا خود خدا ہے ایک منٹ بیٹا ایک منٹ بیٹا اتنا مجمع آج اپنے دل میں حضور کی شان میں یہ بات بٹھا لیں کبھی زندگی میں ایسا ترجمہ سوچنا بھی نہیں ہے یہ ترجمہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ حضور اس فرض سے کسی سے نہیں ابھی سنے تربیت لی وحی الہی کے ذریعے مصطفیٰ بولتے تھے اونچی بولو کس کے ذریعے وحی الہی اور سنیں ختم نبوت بھی اسی وجہ سے محفوظ ہے کہ حضور کے بعد اللہ نے کسی کی تربیت نہیں کی اللہ نے ذمہ اپنے نبی کا لگایا کہ قیامت تک میرے نبی کی نبوت عالمگیر ہے علماء حضور سے سن کے جو بات آئے گی وہ لوگوں تک پہنچائیں گے یہ اسی لیے تو ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں آج کتنے بیٹھ جو قاضی صاحب آ جاؤ کوئی نہیں جانا کیوں میرا چاند اللہ عمر چ برکت فرمائے اللہ صحت والی زندگی دے چنے دوستا باپ بیٹھے نہیں میں جملہ کہاں گا شعر پڑھنا پائے گا میرے نبی دی شان دا عالم ہے مصطفیٰ شان والے اچھا اگر جملہ ہے نبی پاک نا جی دنیا چ عزت والے بن کے آئے اے بارڈروں پار لوکی آندے جی اسی چاند تے پہنچ گئے بولو کی پہنچ گئے کئی چاند چاڑ دے نہیں کئی چاند تے پہنچ گئے نہیں مینو بندہ آندا جی ساڈا گوانڈی ملک چاند تے پہنچ گیا ہے کہ میں کہڑا پہاڑ ٹالیا ہے لوکی چاند تے پہنچ بھی جان پینا تے گاں دا موتر ہی ہے پینا تے گاں دا پیشاب ہی ہے میں کہا ویئرنس نہیں ہے جی ادھر 6G چل رہا ہے 5G چل رہا ہے 4G چل رہا ہے میں کہا جتنا مرضی چلے انٹرنیٹ جتنا مرضی اداکاری فنکاری ہو کچھ نہیں ہے کہتے کیوں میں کہا 24 سال پہلے 100 سال پہلے بھی پیشاب پیندے آج بھی پیشاب پیندے اویئرنس تے ساڈے پر پہنچیے قبری والے دا پیغام ملیا ساڈے وڈیاں نے منیا اسی پیشاب دیاں چھٹاں تو پائدے ہاں تے زم پینے ہاں پیشاب دیاں چھٹاں تو بجدے تے زمزم پینے تسی کہو گے یار کی وجہ ہوئی ہے کہ لوگ مسلمان زمزم پین لگ پے تے کبھی مل کے پیار نہ جانے چڑھے آمینہ دے لال دا سارے پڑھو مل کے پیار نہ حضور دی محبت جانے چڑھے نات رسول کو جی آواز چتاڑی آواز آوے چانے چڑھے آمینہ دے میں مکے گیا تھے قبرستان سے کھڑا تھا میں کہا یار اتنے وجہ کی ہے کنہ دا قبرستان کہتے اتنے زندہ بچیاں درگور کر دے سی اتنے زندہ بیٹیاں نپ دے سی میں کہا وجہ کی ہے ہن لوکی بیٹیاں دا حق دے
साल हो गए बेटियां का हक बयान कर रहा है। मक्के विच लोकी बेटियां दे कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई जा रहे हैं। मैं कहा यार इन्नी इज्जत हो गई है, वजह की है? कहते इतने चंद चढ़िया है। मैं क्या किदे घर चढ़िया है? कहते बाबे फतेह दरवाजा है, वो सामने परा गजा के इलाके च मुस्तफा का घर है, अब्दुल्ला का लखते जिगर है, मां आमना दियां अखां दा तारा है, उत्थे एक चंद चढ़िया है। मैं क्या की? कहते ने ये बेटियां का हिस्सा उन्हें दवाया है, चंद चढ़िया आमीना दे। बड़ी मोहब्बत है कसमें तुसी नाल जेड़े फ्रेंड ते बैठे ना बिल्कुल ना पढ़िया जे, मेरे जोड़ां च बैठे जे है खुदा दा वास्ता जे। अल्लाह जांदा इंज बैठे जिवें मरीम अगे नून लीग दे MP नहीं चुप बैठे होंदे। ओ खुदा दा वास्ता है, उच्ची पढ़ो, सारे पढ़ो। चाने चढ़े अच्छा यार मैं अपने नहीं बुलावा, बिल्कुल ना बोलो, हजूर नहीं बुलावा ते रज के बोलना है, क्योंकि क़यामत नूं तेरे लिए किसे नहीं बोलना, मेरे नबी ने बोलना है। मिल के सरूर आए पुत्र बैठ जाए, तू चंद चढ़ चला बैठ जाए, बैठ जा। मैं हैरान हाँ, घर मावन सताउंदे जे मसीते मौलवी सताउंदे जे। लै भी सारे पढ़ना है, चाने चढ़े मुक गईया जग तो राता कालियां, सदके वारे जामन वेखण वालियां। जिन्हों ने कमली वाले वेख्या की क्या है? जुल्फां ने छले छले सारी दुनिया बहुत सोनी, पर मेरे मदनी तो थले थले। फिर कहो सुभान अल्लाह। मिल के प्यार ना जरा सरूर आवे, हजूर दे गुलाम बोलो, कमली वाले दे नौकर। और मैं सदके जावा हजरत साहब, असी वेख के कहने ना लोगों को आ बड़ा सोहना है, तो नालों ही बंदे बोल पेंदे ने वो इन्हें क्रीम लाई है। सच्ची गल कह रही है। हाँ हाँ, मैं कसम दे सकदा यूसुफ जरूरी साहब तो मैं कभी मूँह साबन भी नहीं लाया। सच्ची गल करके अल्लाह पाक जिन्हों रंग देवे। हाँ जी, इन्ना मजमा बैठा है सारे बोलो। ओए लोको, मैं तुहानू ही समझाउण लगा, जिन्हें बैठे आज जिन्हें मेरे चंद बैठे हजूर का चेहरा वेखिए, तो मैं तुहानू एक जुमला कहां, इसमें जदों कमली वाले का चेहरा यारां ने वेख्या, उन्हां जाना वारियां असीं फिर वेख्या, सुन के बोलन लगे तो शेर मैं पढ़ांगा, तुसां नाल मुहब्बत करनी है। अल्लाह जानदा है किन्ना सोहना सोने, उधर काने असी नबी किवें मनीए? काने दजाल खंजीर जंदीक मिर्जे लांती असी किवें नबी मनीए? हाँ तवज्जो मेरे वाल, असी ते एक अख वाली गड्डी मोटरवे ते नहीं चढ़न देंदे, चलान कर देने ते एक अख वाला असी नबूवत वाली लैन ते किवें पैन देंगे? आ किन्ने खत्मे नबूवत दे नौकर खड़े, पुत्रो जरा जैन सारे उच्ची बोलना है, इन्ने मजमे में सारे चंद आए ने, जरा दोबारा मैं जो अच्छा गल सुनो, शम्मा जिथे होवे ना उत्थे परवाने, शेरे पंजाब साहब भी आ गए, जिथे शम्मा का जिक्र होए उत्थे परवाने बोलते, बोलो उत्थे सारे इत्थे आओ ना, इत्थे मुर्शद जिथे शम्मा का जिक्र होए उत्थे परवाने बोलते। जदों मैं शम्मा रिसालत का हुसन पढ़ा, शुक्रिया शुक्रिया माशाअल्लाह, सारे पढ़ना भी इन्ना मजमा है। हाँ जी, मैं कुर्सी छड्डी सी उन्होंने कहते। हाँ जी, जिन्हें तुम बैठे जे ना सब ने पढ़ना। इधर आओ पुत्र, इधर मेरे ध्यान, यह जिन्ना मजमा है जिथे शम्मा का जिक्र होए परवाने बोलते हैं, मैं कर लगा शम्मा रिसालत का जिक्र, मैं वेखना इतने परवाने किने बैठे। हाँ जी, हुण मैं दोबारा जो इशारा करना है, अल्लाह मेरे बुजुर्गों की उम्र च बरकत पाए, अल्लाह इन्हां दा साया साढ़े सिर 200-400 साल कायम रखे। बड़े ने ना इन्हें
भाई मैं 100 वाला तो बंदा ही नहीं। 300-400 साल उंज एक गल जे ये तुसी एवें ही हस पै जे, ये गल हर एक नूं पसंद है। किवें 80-90-100 साल के बाबे नूं भी तुसी कह देना जमा लिया जे, उन्होंने कमी बाबा तू मरे तो जुत्ती हाथ च रखी होने ना, तेरा प्यो मरे तेरी माँ मरे मैं भी मर। 90 साल के बंदे का भी मरन नूं जी ते अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब का तो बिल्कुल नहीं ना करता। ये मेरा यार है, अज उस्मानी साहब का इन्हें यारी निभाई, मेरा यार है पुराना, अल्लाह बरकत दवे। मैं भी मेरे अल्लों तो भाई आ जिन्ने अगे बैठे असी 400 साल जीए, जी मसीत साढ़े को खोंदे जे अल्लाह तुहानू 1000 साल उम्र दवे, असी 400 साल मान के मस्जिद मक्के मदीने हो के जन्नत चल जाइए, तुसी 600 साल दी सफा सीधियां करो। क्यों जी यही तो साढ़े को जिंदगी जो खोंदे रहिंदे जे मसीतां, तो असीं तुहानू वैसे ही 600 साल फ्री दित्तियां। क्यों जी बिलाल साहब है जी कारी साहब। लै भी दोबारा जदों मैं इशारा करना है, मैं थोड़े मिनट होर बोलना क्योंकि मेरे 2 बुजुर्ग पीछे आ गए हैं, मैं भी सफ़र शुरू करना है। लै दोबारा जदों मैं इशारा करना है ना, मैनू पता लगे हजूर दे परवाने किन्ना सोहना सोने सोने नू बनाया, सोने दे मान टुट गए। जितना मजमा सी ना इधरों इधरों सब की आवाज सुभान अल्लाह ना इको निकले। किन्ना सोना सोने सोने नू बनाया, सोने दे मान टुट गए। सोने वर्गा ना दुनिया ते आया, सोने दे मान टुट गए। मेरे कमरे वाले महबूब नू मानने वालों, चंद मिनटां दी बात सुना के इजाजत चाहांगा। हजूर नू मनो, मेरा नबी बेमिसल बेमिसाल बन के आया वे, और मैं एक जुमला कहांगा, कमली वाले के पीछे लग जाओ। मैं आया मैं कंगनी वाले, मैं कंगनी वाले पहुंच गया मैं, मैनू किसी ने दसिया अब्दुल्ला साहब की मस्जिद है इस पासे, मैं लोकेशन लावा पहुंच जावां। पर दिनाने बंदे रास्ता ओदे कोल कोई देर नहीं, रास्ता ओदे कोल कोई देर नहीं जिहड़ा उत्थे जमिया होवे या उन्हें वेखिया होवे। इहदा मतलब है मैं गुजरां वाले पहुंचना होवे, मैं रास्ता ओदे कोल पुछांगा जिहड़ा उत्थे जमिया होवे या उत्थे वेखिया होवे। अर्ज करना चाह रहा ऑप्शन भी है, अगर मैं गलत हो भी जावां किसी कहन दे उत्ते ते मैं फिर दोबारा यू टर्न लैके इत्थे पहुंच सकदा वे। एक रास्ता जन्नत वाला है, उत्थे यू टर्न दा ऑप्शन नहीं, उत्थे वापसी दा ऑप्शन नहीं, ते किसी नूं पुछण दा भी दोबारा ऑप्शन नहीं। मैं लाहौर जाना होवे, वीरा रास्ता ओदे कोल पुछां जिन्हें लाहौर वेखिया है या लाहौर च जमिया वे। इहदा मतलब है बंदे ने पूरी दुनिया च जाना होवे, राह ओदे कोल पुछदा है जिन्हें मुल्क वेखिया वे या मुल्क च जमिया होवे। अल्लाह भी आंदा है जन्नत दा राह ओदे कोल पुछी जेड़ा जन्नत वेख के आया है, जेड़ा जन्नत वेख के आया है। जिदा नां लेंदे जे मैं मनन लई तैयार, पुत्र बैठ जान तू भी वेखन चलना। लव यू मेरा चंद, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए, ते जिथे जावे ते मेरी दुआ तेरे नाल ही जाए। मैं तेन दुआ दी है, अल्लाह तेन सेहत वाली जिंदगी देवे, सेहत ते अगे बड़ी है, अल्लाह होर उम्र लंबी देवे। अर्ज करना चाह रहा जरा मिल के प्यार ना पढ़ो, जरूर आ जावे लवी मिल के बोलो भाई ऐ सारा तहाती उम्मत का जलसा है, जन्नत जाना है, इंशाअल्लाह जाना है, जरूर जाना है। जन्नत साडी नहीं, जन्नत किसे मौलवी दी नहीं, जन्नत रब दी है, बंदे रब दे ने जिन्हें लैके जाना है, वो रब दा महबूब है। सिर्फ वंड ऐनी है, इज्जत सब दी करो, उनकी शान सब दी करो, पर लोगों अपने अपने मौलवी करो अपनी अपनी मस्जिद का राह पूछो, क्योंकि मौलवी की मस्जिद है, वो मौलवी रहता है, मौलवी ने बनाई है। मल्लेदार ड्रेस मल्लेदार को पूछो, लोगों सबरी का ड्रेस MBA को पूछो, जन्नत का ड्रेस मुस्तफा को पूछो। जन्नत का ड्रेस मुस्तफा को क्यों पूछना है? मैं दलील देने लगा इत्थे बंदा तो भाई मैं पढ़ांगा, जाबर जो कमे पढ़ा तेरा आर्डर मैं पढ़ांगा। तो बड़ा बड़ा जुमला कह लगा है, इत्थे बंदा फड़िया जाए थाने, अगले दिन उस्मानी साहब से पाबंदी लगी, मैनू ना कही मौलवी साहब जलसा नहीं होना,
मैं आखा इन्नी देर पुलिस नाल यारी लाई, जे जलसा ना होया असां मुल्क ही छड्ड जाना। वो जलसा होया, असीं कीता उत्थे, इन्ना मजमा बैठा है, तुहाडे 4 बंदे पुलिस लै गए, ले जांदी नहीं। बोलो किन्ने बंदे? बंदा जाए इत्थों सीधा न्याई चौक, उतों 5-6 चौधरी फड़े, ना नहीं लेना, मैं वापस जाना। 4-5 चौधरियां नूं कहे कि पुलिस लै गई है साडे बंदे ते तुसीं छड़ाओ। SHO होवे बड़ा सख्त, और वजीराबाद जिड्डा तगड़ा SHO सी ना ਉਂਝ ਦਾ, वो आखे ਜਿਹੜੇ छड़ाउण आए ना 6 चौधरी इन्हां नूं लम्मिया पाओ। वो किन्ने हो गए? 10। ऑप्शन मौजूद है, आपां लाहौर नूं तुर पईए। साडे मुल्क च वड्डे तो वड्डे फस जांदे, कदी जरदारी फसदा है, कदी नवाज शरीफ फसदा है। हुण पंजाब च ते हुकूमत बुढ़ी दी है, इत्थे ते लफ्ज़ फसना भी कहना गुनाह। गल ही ओ भाई, कदी नवाज शरीफ फसदा है, कदी जरदारी फसदा है, कदी इमरान खान फसदा है, कदी शहबाज शरीफ फसदा है। हाँ, जदों हुकूमत च होण उदों जनाब बिल्कुल ठीक, मगर जदों हुकूमत चो लै जाण, किहदा कन्न खराब, किहे दियां अखां खराब, किहदे दंद खराब। साडे लामा अब्दुल्ला अंसार साहब दी उम्र गुजर गई है, ना कन्न खराब, ना अखां खराब, ना दंद खराब। अल्लाह दी कसम खाना है, अज भी उंज ही बोलदे जिवें 50 साल पहले बोलदे सी। ते हुकूमत वाले जदों जनाब इकतदार चों निकलन, किसी दियां अखां खराब, किहदा ढिड खराब, किसी दी नीयत खराब। हाँ जी तवज्जो, मैं जुमला कह, लाहौर वाले बंदे चौधरी ले आइए यार, गुजरां वाले SHO बड़ा तगड़ा है, साडे बंदे फड़ लेन। वो 6 आउण चौधरी, 10 अगे ने ते 6 वो आ गए। SHO आखे इन्हां 6 नूं लम्मिया पाओ। किन्ने हो गए? 16। पूरे मुल्क चो 4-4 लई जाओ, 200-400-500 चौधरी फस गए। हुण जिन्होंने छड़ाउण आए वो तो फसे ही नहीं, जेडे मगर आए वो भी फस गए, जेडे बाहर डिकन दैन भी साडे बंदे अंदरों लियाने, वो तो मरे ही मरे ना, भी साडा तो कोई बाली बार सी कोई नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे कोलों नूं लैके आवी, जेड़ा इत्थे भी ना फसे ते उत्थे भी ना फसे। अल्लाह अपने नबी दी इत्थे भी नहीं मोड़दा ते हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके बोलो मेरा नबी दी रब इत्थे भी नहीं मोड़दा थे। मैं तर्जमा करना है, उथे जो हजूर दी नहीं मोड़नी, 1.25 लाख नबी पूछणगे यार किदी मन्नी है, उन्हां आखना चाने चढ़े आमीना दे दा मुक गया जग तो रातां। और शेरे पंजाब और मेरे मुर्शदो मरबी बड़ी गल कहते सी, कोई नहीं मारू बनता जित न मानीदा, लगिए ते कुट मिलता नहीं पानी दा, सामने हौज दिसदा एक पीर हकानी दा, पर पता नहीं साकी कौसर कीमत की लाइया, ए चिट्ठी समानो सरवर अहमद नुमाइया। मिल के प्यार ना पढ़ो तो मैं बात अपनी मुकम्मल करके जाने चाहूँ, मिल के पढ़ोगे तो जरूर आएगा। मैं सदके जाऊँ कमली वाले दिन ऊपर बैठे जे, अल्लाह जानता है कौन कहता कि नबी पाक को जानो तो बिना अल्लाह को जानते नहीं। हजरत सरदार अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी दे दादा जान कहने लगे आमना मैनू चेहरा नबी दा दिखा मुस्तफा दा, दादा काबे दा तवाफ कर रहा है, इसका मतलब हजूर दे दादे दा भी अकीदा है, तवाफ अल्लाह दे करता है, ना किसी शजर दा, ना हजर दा, ना कबर दा, ना गली दा, ना बाजार दा। लोगों तवाफ खालिस अल्लाह वास्ते इबादत है, सिर्फ काबातुल्लाह दी कीती जाती है। दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे दा तवाफ कर रहा है, अनादी किसी ने कहा ताडे घर पोता पैदा होया वे, मैं कहना मैं आवाज गैब जो आई होएगी अब्दुल मुत्तलिब जरा छेती आवी, तेरे घर च काबे दा इमाम आ गया है, तेरे घर च काबे दा इमाम आ गया है। जदों कमली वाले महबूब जड़े शिकवे मादर जो दुनिया च तशरीफ लैके आए नहीं, आमना पाक दी जोड़ी विच जदों चंद चढ़िया वे लबस सुनने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा जाने चेहरे तो नकाब हटाया है। आमना इहदा नाम की रखिए, सुनिए जरा ध्यान नाल बाजी, मैं की रखना है, जिन्हें दिता उन्हें रख दिता है। धीयां उन्हां दी किड्डी शान वाला जुमला है। मां आमना दा कीदा है कि अल्लाह सुभान वाला पुत्र देता है,
जड़ोले कमरी वाले महबूब दी मां दिए सुत्या होया ख्वाब दे अंदर माया मना नू बताया गया सी तेरे बच्चे जैसा करोड़ी ना लगे, तेरे बच्चे जैसा करोड़ी ना लगे, तेरे बच्चे जैसा करोड़ी ना लगे, तेरे बच्चे जैसा अरबा ना लगी, तेरे बच्चे जैसा खरबा ना लगी, तेरे बच्चे जैसा नीलम ना लगी, तेरे बच्चे जैसा पद्मा ना लगी, तेरे बच्चे जैसा खरबा ना लगी, तेरे बच्चे जैसा खरबा ना लगी, तू इस बच्चे का नाम मुहम्मद ही रखी। जनाजे जदों सोना दुनिया ते आया सोने ने नाम मुहम्मद ही पाया। दादा आता है किसे सुनिया नहीं, किसे सुनाया नहीं, किसे दिखया नहीं, किसे लिखाया नहीं, किसे पढ़िया नहीं, किसे पढ़ाया नहीं, किसे दसिया नहीं, किसे दसाया नहीं, किसे सुनिया नहीं, किसे सुनाया नहीं, किसे लिखया नहीं, किसे लिखाया नहीं, किसे पढ़िया नहीं, किसे पढ़ाया नहीं, इन्हों कौन जानेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब दे जानन दियां गल्लां ना कर, जेड़ा इन्हों नहीं जानेगा मैं ओनू नहीं जानागा। जेड़ा मुस्तफा करीम नू नहीं पहचानेगा अल्लाह कहता मैं उन्होंने नहीं पहचाना। और सरकार नू पहचान के ही तुम्हें जन्नत की पहचान मिल सकती है। हजूर नू पहचान के तुम्हें अल्लाह मिल सकता है। हजूर को पहचानो, हजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। और मैं कहूँ दाते ने कहा ये सुनिया ही नहीं नाम, ये रखिया ही नहीं, इनू कौन जानू। अल्लाह ने क्या लैकर हर जगह तेरा नाम गुंजू। दलील सुने मशरक मेरे मोहम्मद का नाम जभी मैं जैसे जैसे नाम लेता जाऊँ ना आपकी जुबान पे दूध आता जाए। मशरक मेरे मोहम्मद का नाम, मगरब मेरे मोहम्मद का नाम, शुमाल मेरे मोहम्मद का नाम, जनूब मेरे मोहम्मद का नाम, रेदे मेरे मोहम्मद का नाम, चंदे मेरे मोहम्मद का नाम, दखन मेरे मोहम्मद का नाम, परबत मेरे मोहम्मद का नाम, सहज मेरे मोहम्मद का नाम, बादल मेरे मोहम्मद का नाम, लौच मेरे मोहम्मद का नाम, कलम मेरे मोहम्मद का नाम, जन्नत मेरे मोहम्मद का नाम, अर्शद मेरे मोहम्मद का नाम, अर्शद मेरे मोहम्मद का नाम, कलमे मेरे मोहम्मद का नाम, दुरूद मेरे मोहम्मद का नाम, दुआ मेरे मोहम्मद का नाम, कलमे मेरे मोहम्मद का नाम, जन्नत मेरे मोहम्मद का नाम, कुरान मेरे मोहम्मद का नाम, ज़बूर मेरे मोहम्मद का नाम, इंजील मेरे मोहम्मद का नाम, कुरान मेरे मोहम्मद का नाम, बुखारी मेरे मोहम्मद का नाम, मुस्लिम मेरे मोहम्मद का नाम, मुत्ता मेरे मोहम्मद का नाम, माजा मेरे मोहम्मद का नाम, तिरमिज़ी मेरे मोहम्मद का नाम, नसाई मेरे मोहम्मद का नाम, इशकात मेरे मोहम्मद का नाम, हदीसा मेरे मोहम्मद का नाम, तफसीरा मेरे मोहम्मद का नाम, तकिया मेरे मोहम्मद का नाम, फजर मेरे मोहम्मद का नाम, ज़ोहर मेरे मोहम्मद का नाम, असर मेरे मोहम्मद का नाम, मगरिब मेरे मोहम्मद का नाम, इशा मेरे मोहम्मद का नाम, तहज्जुद मेरे मोहम्मद का नाम, चिराग मेरे मोहम्मद का नाम, शाशत मेरे मोहम्मद का नाम, जुमे मेरे मोहम्मद का नाम, ईद मेरे मोहम्मद का नाम, जनाजे मेरे मोहम्मद का नाम, दुरूद मेरे मोहम्मद का नाम, दुआ मेरे मोहम्मद का नाम, कलमे मेरे मोहम्मद का नाम, कब्र मेरे मोहम्मद का नाम, मुनकर मेरे मोहम्मद का नाम, नकीर मेरे मोहम्मद का नाम, सवाल मेरे मोहम्मद का नाम, जवाब मेरे मोहम्मद का नाम, सादत मेरे मोहम्मद का नाम, अमीन मेरे मोहम्मद का नाम, हुस्न मेरे मोहम्मद का नाम, जमाल मेरे मोहम्मद का नाम, सदाकत मेरे मोहम्मद का नाम, अमानत मेरे मोहम्मद का नाम, रियाजत मेरे मोहम्मद का नाम, लताफत मेरे मोहम्मद का नाम, सखावत मेरे मोहम्मद का नाम, जुर्रत मेरे मोहम्मद का नाम, बहादुरी मेरे मोहम्मद का नाम, तकवे मेरे मोहम्मद का नाम, जहाज मेरे मोहम्मद का नाम, गज़वा मेरे मोहम्मद का नाम, जुर्रत मेरे मोहम्मद का नाम, बहादुरी मेरे मोहम्मद का नाम, रऊफ मेरे मोहम्मद का नाम, रहीम मेरे मोहम्मद का नाम, धनाई मेरे मोहम्मद का नाम, बड़ाई मेरे मोहम्मद
च मेरे मोहम्मद दा नाम, शहरन च मेरे मोहम्मद दा नाम, समरी च मेरे मोहम्मद दा नाम, सेनट च मेरे मोहम्मद दा नाम, आइन च मेरे मोहम्मद दा नाम, दस्तूर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मशहूर च मेरे मोहम्मद दा नाम। मैं मकदी गल मका देवां ओ था था नहीं जिते मेरे मोहम्मद दा नाम नहीं। सब करें सल्लल्लाहु, ऊंची पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी देर कर दी मेरे माँ आते आते, माशाल्लाह अल्लाह उम्र में बरकत डाले मेरे, माशाल्लाह मैं करता हूँ अल्लाह जानता वे बुजुर्ग आए नहीं, हाँ अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत पाए, सेहत वाली जिंदगी देवे, मेरी जमात दा सरमाया है। और बड़े बड़े स्टेजां दे उत्ते इन्होंने दुनिया च लोकां नूं मैदान च गज के वसना भी दस्या वे। और मैं जुमला कह के इजाजत चाहना ही, मैं सॉरी भी करना वे कि बुजुर्गां दी मौजूदगी च मैं थोड़ी जी बगैर इजाजत तो शुरू करनी गुफ्तगू, अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए, मैं सब्र करना ही। मेरे नबी दी शान है, सारी दुनिया वेखदी पई है चंद शहर मदीने चढ़िया, बड़ो सारी दुनिया वेखदी पई है चंद शहर सन लोग कसाड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा पढ़िया, बन कमली वाले दा यार मियां, गल पा कलमे दा हार मियां, इनो दम दम नाल पुकार मियां, ए नाम नबी नाल जुड़िया, सारी दुनिया वेखदी पई है जद शहर मदीने चढ़िया। साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना पानी पिए पुन के ते मुर्शिद पढ़िए चुन के, साडा मुर्शिद सोना लफ्ज़ अरबी इन्ना उच्चा कहो बिन सलमान तक आवाज जाए कि इत्थे भी मुस्तफा दे दीवाने, साडा मुर्शिद सोना मजा नहीं इन्ना मजमा मां दे दुध दे जोर लाओ डब्बे वाले आई एम वेरी वेरी सॉरी आजकल स्कूले मरियम नवाज ने बच्चियां नूं दुध लाता फ्री, बड़ाओ साडा मुर्शिद सोना। मजमा भी बोले जरा अंसार साहब नूं पता लगे मस्जिद बोलती पई है सारी, साडा मुर्शिद सोना जेड़ा मुर्शिद ना फड़े पक्का बेईमान है। पर मैं लिख के देना वे मुर्शिद ओनू मनीदा है जिदा ज़ाहर भी पाक होए बातन भी पाक होए, जिदे दसे रस्ते च कदी मंजिल लैदा ना होवे, मंजिल मिल जाए मिल के साडा मुर्शिद सोना। जे इख्तलाफ है तो लफ्ज़ अरबी ना बोलो, हाफिज़ इरफान साहब जंडियाले बंगले तो आए, बड़ो बाबा खान मोहम्मद समरे तो आया है, साडा मुर्शिद सोना ओदे जिहा ना कोई दर्दी है, सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, असा मुर्शिद चुन के फड़िया, सारी दुनिया वेखदी पई है चंद शहर मदीने। ऐ जेड़ा मैं शेर पढ़न लगा ना, एक लफज सुन लो, जिन्हें कदी मस्जिद च सुभान अल्लाह नहीं ना कही, मैनू यकीन मैं 1 करोड़ रुपया नाम दूँ, 1 करोड़ रुपया नाम अल्लाह के फजल ना हुणे ऐसे टाइम तुसी तसल्ली कर लो। हाँ जी मेरा चान आया ना जी मारना, एक मिनट है शेर पढ़ लें। अच्छा भी 1 करोड़ इनाम, मैनू यकीन ऐना कोई शेर पढ़ लेंदे, मुर्शिद एक शेर पढ़ लिए जलसे चाहे ने ना वो सारी जिंदाबाद, ये तादे उम्मत का जलसा है ते सारे जिन्ने मौलाना साहब ने कराए सारे हाथ खड़े करके कहो आल उलमा जिंदाबाद,
क्योंकि साढ़े स्टेज ते सारे उलमा अज बैठे ते तवज्जो मेरे वाल लो जी। हुण राजी ले हुण आखिरी है। हाँ बिल्कुल पढ़ांगा। 1 करोड़ रुपया नाम दूँ। लेडीज एंड जेंट्समैन तवज्जो। हाँ जी एक जरूरी ऐलान सुने। नासिर मदनी की तरफ से ऑफर है। मैं एक शेर पढ़ने लगा हूँ, मेरे होंठों पे एक ऐसा नाम आना है, ये सुबहान अल्लाह तुमने इतनी ऊंची कहना है, लोगों ने तो जाने कुर्बान कर देनी। वो नाम मैंने बताना नहीं, वो मेरे होंठों पे जा पाएगा ना, ये मस्जिद के दर्रों दीवार गूंज जाएंगे। आप कहेंगे जिसकी जुबान से सुभान अल्लाह ना निकले, अगर उसके अंदर ईमान की रद्दी हुई तो निकलेगा, नहीं तो मुझसे करोड़ रुपया ले जाए। जरा तवज्जो, मेरा यकीन है तुम ले नहीं सकते इतनी जल्दी मौलवी से करोड़। हाँ जी मेरा यकीन है, बस मेरे होंठों पे वो नाम तो आने दो। जरा तवज्जो। मैनू अपने पराए भुल गए ने, मैनू अपने पराए भुल गए ने, मैनू अपने पराए भुल गए ने, लखां दे तेरे नू रुल गए ने, लखां दे तेरे नू रुल गए ने, लखां दे तेरे नू रुल गए ने। बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, जद नाम मोहम्मद पढ़िया। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। क्या सी ना कि सुभान अल्लाह ना मस्जिद गूंज जानी। वजह की बनी है, क्यों गूंजिए? जना दी मिल के पढ़ोगे चाने जड़े इंशाल्लाह फिर सही भाई फिर सही। आलम शहरा दा सीना लोकां दियां लख ठारा, साडी खार मदीना जेड़े दिल